जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तमाम संगतियां से रिक्वेस्ट है, अगर तुसी नहीं बोल रहे तो म्यूट कर दिया करो थ्रू आउट दी संगत। थैंक यू। मैं स्टार्ट करना डॉक्टर साहब, ताड़ी इजाजत ना? जी हाँ जी, अज दी काफी जी शाह हुसैन दी जिंदड़ी है तन दे सा तेरा ताना। औखी लगी मैनू और चरखा दे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होया तो ही इट विल बी अ लर्निंग जर्नी विद डॉक्टर साहब एंड विद रेस्ट ऑफ यू। हुन तन दे सा तेरा ताना, मेरी जिंदड़ी है नी, साहबजादड़ी है नी, सर पर जानी है नी, घूमना आवनी है नी, तन दे सा तेरा ताना, मेरी जिंदड़ी है नी। कतदियां उम्र व्याही, निकलिया सूत पुराना, तन दे सा तेरा ताना। खड्डी दे विच जुलाही फाथी, नलियां दा वक्त विहाना, मैं तन दे सा तेरा ताना। ताने पीटे इक्को सूतर, दूतियां भाव ना जाना, तन दे सा तेरा ताना। चौसी पैंसी छड़ कराही, हुन रानी रिछ पछाना, तन दे सा तेरा ताना। ताना आंदा बाना आंदा, आंदा चरखा पुराना, जिंदड़ी है नी मैं तन दे सा तेरा ताना। आखन दी कुछ हाजत नाही, आखन दी कुछ हाजत नाही, जो जाने दो जाना, तन दे सा तेरा ताना। धरत आकाश विच विथ चप्पे दी, धरत आकाश विच विथ चप्पे दी, तेहा शाहां दा ठाणा, तन दे सा तेरा ताना। सब्बे वैसे शीशे दा मंदिर, सब वैसे शीशे दा मंदिर, विच शाह हुसैन नमाणा, जिंदड़िए नी मैं तन दे सा तेरा ताना। हुन तन दे सा तेरा ताना, मेरी जिंदड़िए नी। जी नेक्स्ट जी। एक मिनट प्लीज एक क्लियर कर दिया जे। 84 85 ਛੱਡ ਕਰਾਹੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀਗਾ? ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ ਹਜ਼ਾਰੀ ਰਚ ਪਛਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ रच तेरा इनू कर लो, रच हजार पछाना। ਤੇ ਜਾਗੀ ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਉਡਾ ਦੀ, ਹੁਣ ਰਾਣੀ रच हजार पछाना, रच हजार पछाना, ठीक है ओके। एक गल हो सी, रच हजार, एक मिनट, हजार पछाना ठीक है। एक होर सीगा चलो फिर याद आ जाऊगा। चलो जी नेक्स्ट जी। सो जिस तरह मेरा लिखिया एक अदा लफज विच गलत हैगा, प्लीज करेक्ट कर दिया जे। हुण तन देसा तेरा ताना, हुण तन देसा तेरा ताना, मेरी जिंदड़ीए नी, साहिब जादड़ीए नी, सर पर जावणीए नी, कुंभ ना आवणीए नी, हुण तन देसा तेरा ताना। कतदियां उम्र विहाई, निकलिया सूत पुराना, खड्डी दे विच जलाही फाथी, नड़ियां दा वक्त विहाना, ताने पेटे इको सूतर, दुतिया पाओ ना जाना, 84 85 छद कराही, रच हजार पछाना, ताना आंदा बाणा आंदा, आंदा चरखा पुराना, आखण दी किछ हाजत नाही, जो जाने सो जाना, तरन आकाश विच विथ चप्पे दी, तहां शाहां दा ताना, सब दिसे शीशे दा मंदिर, विच शाह हुसैन निमाणा, हुण तन देसा तेरा ताना, हुण तन देसा तेरा ताना। मैं पढ़ देना। हुण तन देसां तेरा ताना, मेरी जिंदड़ीए नी, साहबजादड़ीए नी, सर पर जानिए नी, गुम ना आउणीए नी, तन देसां तेरा ताना। कतदियां उमर व्याही, निकलिया सूत पुराना, खड्डी विच जुलाई फाथी, नलियां वकत व्याहणा, ताने पेटे इको सूतर,
दो तिया भाव न जाना, चौंसी पैंसी छड़ कराही, रच अजारी पछाणा, ताना आंदा बाणा आंदा, आंदा चरखा पुराणा, आखण दी कुछ हाजत नाही, जो जाने सो जाना, धरन आकाश विच विथ चप्पे दी, तियां शाह दा ठाणा, सब वैसे शीशे दा मंदिर, विच हुसैन निमाणा, हुण तन देसां तेरा ताणा, मैंडी जिंदड़ी ऐ नी। हाँ जी, मैं पढ़ ला। जी पढ़ो। ਹੁਣ ਤਣ ਦੇਸਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਣਾ, ਮੈਂਡੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ, ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੜੀਏ ਨੀ, ਸਰ ਪਰ ਜਾਵਣੀਏ ਨੀ, ਘੁੰਮ ਨਾ ਆਵਣੀਏ ਨੀ, ਹੁਣ ਤਣ ਦੇਸਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਣਾ। ਕੱਤਦਿਆਂ ਕੱਤਦਿਆਂ ਉਮਰ ਵਿਹਾਈ, ਨਿਕਲਿਆ ਸੂਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਹੀ ਫਾਥੀ, ਨਲੀਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਵਿਹਾਣਾ, ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਇੱਕੋ ਸੂਤਰ, ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਚੌਂਸੀ ਪੈਂਸੀ ਛੱਡ ਕਰਾਹੀ, ਹਜ਼ਾਰੀ ਰਚ ਪਛਾਣਾ, ਤਾਣਾ ਆਂਦਾ ਬਾਣਾ ਆਂਦਾ, ਆਂਦਾ ਚਰਖਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਆਖਣ ਦੀ ਕੁਝ ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਤੋ ਜਾਣਾ, ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਥ ਚੱਪੇ ਦੀ, ਤਾਹਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ, ਸਭ ਵੈਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨਿਮਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਣ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ, ਹੁਣ ਤਣ ਦੇਸਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ, ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੜੀਏ ਨੀ, ਸਰ ਪਰ ਜਾਵਣੀਏ ਨੀ, ਘੁੰਮ ਨਾ ਆਵਣੀਏ ਨੀ, ਹੁਣ ਤਣ ਦੇਸਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਣਾ, ਕੱਤਦਿਆਂ ਉਮਰ ਵਿਹਾਈ, ਨਿਕਲਿਆ ਸੂਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਹੀ ਫਾਥੀ, ਨਲੀਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਵਿਹਾਣਾ, ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਇੱਕੋ ਸੂਤਰ, ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਨ ਜਾਣਾ, ਚੌਂਸੀ ਪੈਂਸੀ ਛੱਡ ਕਰਾਹੀ, ਹੱਛ ਹਜ਼ਾਰ ਪਛਾਣਾ, ਤਾਣਾ ਆਂਦਾ ਬਾਣਾ ਆਂਦਾ, ਆਂਦਾ ਚਰਖਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਆਖਣ ਦੀ ਕਿਛ ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜਾਣਾ, ਤਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਥ ਚੱਪੇ ਦੀ, ਤਹਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਠਾਣਾ, ਸਭ ਦੀਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨਿਮਾਣਾ, ਹੁਣ ਤਣ ਦੇਸਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ, ਹੁਣ ਤਣ ਦੇਸਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਣਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪढ़ो। ਤਣ ਦੇਸਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਨਾ, ਮੈਂਡੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ, ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੜੀਏ ਨੀ, ਸਰਪੜ ਜਾਣੀਏ ਨੀ, ਗੁੰਮ ਨਾ ਆਵਣੀਏ ਨੀ, ਤਨ ਦੇਸਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਨਾ, ਕੱਤਦਿਆਂ ਉਮਰ ਵਿਹਾਈ, ਨਿਕਲਿਆ ਸੂਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਹੀ ਫਾਤੀ, ਨਲੀਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਵਿਹਾਣਾ, ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਇੱਕੋ ਸੂਤਰ, ਤੂਤੀਆਂ ਬਾਓ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਚੌਂਸੀ ਪੈਂਸੀ ਛੱਡ ਕਰਾਹੀ, ਰਚ ਹਜ਼ਾਰ ਪਛਾਣਾ, ਤਾਣਾ ਆਂਦਾ ਬਾਣਾ ਆਂਦਾ, ਆਂਦਾ ਚਰਖਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਆਖਣ ਦੀ ਕੁਝ ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜਾਣਾ, ਤਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਥ ਚੱਪੇ ਦੀ, ਤਿਹਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਠਾਣਾ, ਸਭ ਵੈਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨਿਮਾਣਾ, ਹੁਣ ਤਨ ਦੇਸਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਨਾ, ਮੈਂਡੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ। हाँ जी गौर साहब। डॉक्टर साहब मैं ना करूं जरा 2 मिनट दूर ना गड्डी जां ते मैं अच्छा ਮੈਨੂੰ ਮਾਦਤ ਦੇ ਪਲੀਜ਼ कोई और पढ़े। ਅਮਰ हाँ जी मैं ਜੀ पढ़दा डॉक्टर साहब। जी पढ़ो। हाँ जी, हाँ जी सारी संगत नू सलाम जी आया सारिਆਂ ਨੂੰ।
ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਤਣ ਦੇ ਸਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਣਾ ਮੈਂਡੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੜੀਏ ਨੀ ਸਰ ਪਰ ਜਾਵਣੀਏ ਨੀ ਘੁੰਮ ਨਾ ਆਵਣੀਏ ਨੀ ਹੁਣ ਤਣ ਦੇ ਸਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਣਾ ਕੱਤਦਿਆਂ ਉਮਰ ਵਿਹਾਈ ਨਿਕਲਿਆ ਸੂਤ ਪੁਰਾਣਾ ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਈ ਫਾਥੀ ਨਲੀਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਵਿਹਾਣਾ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਇੱਕੋ ਸੂਤਰ ਦੁੱਤਿਆ ਭਾਵ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚੌਸੀ ਪੈਸੀ ਛੱਡਿਆ ਕਰਾਹੀ ਹਜ਼ਾਰੀ ਰਸ਼ ਪਛਾਣਾ ਤਾਣਾ ਆਂਦਾ ਬਾਣਾ ਆਂਦਾ ਚਰਖਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਖਣ ਦੀ ਕੁਝ ਹਾਜਤ ਨਾਹੀਂ ਜੋ ਜਾਣੇ ਦੋ ਜਾਣਾ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਚੱਪੇ ਦੀ ਤਹਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਸਭ ਵੈਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸਭ ਵੈਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨਿਮਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮਦੀਹਾ। One second. ਹੁਣ ਤਨ ਦੇਸਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਜਿੰਦਰੀਆਂ ਨੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾਰੀਏ ਨੀ ਸਰ ਪਰ ਜਾਨੀਏ ਨੀ ਗੁਮ ਆਵਨੇ ਨੀ ਤਨ ਦੇਸਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਨਾ ਕੱਟਿਆਂ ਉਮਰ ਵਿਆਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੂਤ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਈ ਫਾਟੀ ਨਲੀਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਵਿਹਾਨਾ ਤਾਨੇ ਪੇਟੇ ਇੱਕੋ ਸੂਤਰ ਦੋਤੀਆਂ ਬਾਉ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚੌਂਸੀ ਪੈਂਸੀ ਛੱਡ ਕਰਾਈ ਰਚ ਹਜ਼ਾਰ ਪਚਾਨਾ ਤਾਨਾ ਆਂਦਾ ਬਾਣਾ ਆਂਦਾ ਚਰਖਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਖਣ ਦੀ ਕੁਝ ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜਾਣਾ ਦਰਦ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਦੀ ਤਾਹਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਥਾਣਾ ਸਭ ਵੈਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨਿਮਾਣਾ ਹੁਣ ਤਨ ਦੇਸਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਜਿੰਦਰੀਆਂ ਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਜੀ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। ਹੁਣ ਤਨ ਦੇਸਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਰੀਏ ਨੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਰੀਏ ਨੀ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਨੀ ਸੁਮਨੀ ਆਵਣੀਏ ਨੀ ਸੁਮਨੀ ਆਵਣੀ ਨੀ ਤਨ ਦੇਸਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਨਾ ਕੱਤਦਿਆਂ ਉਮਰ ਵਿਆਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੂਤ ਪੁਰਾਣਾ ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਹੀ ਫਾਤੀ ਨਲੀਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਵਿਹਾਣਾ ਤਾਨੇ ਪੇਟੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੋਤਿਆਂ ਭਾਵ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚੌਸੀ ਪੈਂਸੀ ਛੱਡ ਕਰਾਹੀ ਹਜ਼ਾਰੀ ਰਚ ਪਛਾਣਾ ਤਾਨਾ ਆਂਦਾ ਬਾਨਾ ਆਂਦਾ ਚਰਖਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਖਣ ਦੀ ਕੁਝ ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਾਣੇ ਦੋ ਜਾਣਾ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਥ ਚੱਪੇ ਦੀ ਤਹਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਠਾਣਾ ਸਭ ਵੈਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨਿਮਾਣਾ ਹੁਣ ਤਨ ਦੇਸਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਣਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਰੀਏ ਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਨ ਦੇ ਸਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਣਾ ਮਹਿੰਦੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ ਤਾਣਾ ਤਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਤਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ
ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਔਰ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਬਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਣ ਦੇਸਾਂ, ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਤਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤਾਣਾ ਤਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਹਿੰਦੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜਾने या मेरी जिंदगी है, मैं तेरा ताना तन दिया। साहबजादड़िए नी, सर पर जानिए नी, घुम ना आवनिए नी। साहबजादड़िए नी मतलब साहबजादी का लफ्ज जिहड़ा है वो ऑनरेबल लोकां ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਯੂ ਆਰ ਬਾਈ ਯੂ ਆਰ honorable, you are very honorable। सर पर जानिए नहीं, सर पर जान का मुहावरे का मतलब होता है फौरन चले जाने वाला, छेती चले जाने वाली। गुम ना आनी ते फिर मुड़ के ना आने वाली। साहबजादड़ी नहीं, बड़ी ऑनरेबल पैदा हुई, तू छेती चले जाना और फिर नहीं आना। तन देसां तेरा ताना, कतदियां उम्र विहाई, निकलिया सूत पुराना। मतलब देखो ना, जेड़ा 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 कपड़ा जलाया, जेड़ा ताना तनदा है, उस तो पहले ते कत के पहले ते सूत बनाया जाता है ना। औरतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਰਖੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਲੀ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਤਦਿਆਂ ਉਮਰ ਵਿਹਾਈ, ਯਾਨੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਕੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਨਿਕਲਿਆ ਸੂਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਪਰ ਕੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤ निकलिया, सूत्र मतलब धागा जिहड़ा निकलिया वो पुराना ही निकलिया। खड्डी दे विच जुलाही फाती, नलियां दा वक्त बिहाना। तुसी मैनूं ये दसो, तुहाडे चों किसी ने जुलाई दी खड्डी वेखी है? हाँ जी मैं वेखी। हाँ जी मैं वेखी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਟੋਇਆ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਫਾਤੀ, ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੱਡੀ ਦੀ ਫਸੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਲੀਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਬਿਹਾਣਾ, ਨਲੀਆਂ ਵਟਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤੋਂ ਕੱਤਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਲੀਆਂ ਵਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਇੱਕੋ ਸੂਰਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਤਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੰਗਦਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਣਾ ਕਈਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਇੱਕੋ ਸੂਰਤ, ਪੇਟਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਦੂਤੀਆਂ ਭਾਵ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਦੂਤੀਆਂ ਭਾਵ, ਦੂਤੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਕੀਬ, ਐਨਮੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ
ਤੇ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਦੂਤੀਆਂ ਭਾਵ ਨਾ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੂਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 84 85 ਛੱਡ ਕਰਾਹੀ, 84 84 85 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਰਸ 6000 ਪਛਾਣਾ। ਇਹ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹੜੀ 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 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਔਜ਼ਾਰ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ 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 ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਔਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ। ਤਾਣਾ ਆਂਦਾ, ਬਾਣਾ ਆਂਦਾ, ਆਂਦਾ ਚਰਖਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਚਰਖਾ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਆਖਣ ਦੀ ਕੁਝ ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ, ਹਾਜਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਜਾਣੇ ਉਹ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ। ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਥ ਚੱਪੇ ਦੀ, ਆਸਮਾਨ ਧਰਤੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਆਸਮਾਨ। ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਚੱਪੇ ਦੀ ਸਿਰ ਵਿੱਥ ਹੈ। ਚੱਪਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? 4 ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, 4 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਦਾ ਉੱਤਰਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੱਪਾ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਉਂਗਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਚੱਪਾ। ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਥ ਚੱਪੇ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੱਪੇ ਜਿੰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਠਾਣਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਚੱਪੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਧਰਤ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਵੇਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਵੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੇਦ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸ ਹੈ ਜਹਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨਮਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੂਜੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਝਲਕ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਨ ਦੇਸਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਣਾ, ਮਹਿੰਦੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ। ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇ ਇਹਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਔਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਖਿਆਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਰੀਫ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਭ ਨੂੰ।
जिंदड़िए मैं तन दे सा तेरा ताना, और एक यूट्यूब का इंटरव्यू है जिसको मैं बड़ा इंस्पायर होया सा डॉक्टर साहब। आई विल शेयर दैट इन अ मोमेंट। लाइक डॉक्टर साहब सैड, सो ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚਰਖੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਜਿੰਦੜੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੰਟਰਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਬੜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 2-4 ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਨ ਦੇ ਸਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਹੈ ਨੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਲਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਕਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਆਂਗਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਆਵਣੀਏ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਆਵਣੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਿੰਗਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਵਾਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਇਸ तमाम ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗਾ। ਕਰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਵਿਆਹੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਵਿਆਹੀ ਲੰਘੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ end of the day you are empty handed। ਖੱਡੀ ਦੇ ਵੀ ਜੁਲਾਹੀ ਫਾਤੀ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਥਰੂ ਚਰਖਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਨੇ ਪੈਟੇ ਕੋ 84-85 ਛੱਡ ਕਰਾਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਆਖਣ ਦੀ ਕੁਝ ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੇਨ ਥਰੂ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥੀਮ में नजर आ रहा होगा लिमिटेशन ਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮਹਦੂਦੀਅਤ ਦਾ। ਜੋ ਜਾਣੇ ਉਹ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਦੇयर इज ਸਮਵਨ ਐਲਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇਲਮ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਹੱਦ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀਆਂ 'ਚ। ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਥ ਚੱਪੇ ਦੀ ਤਿਹਾ ਸ਼ਹਾਂ ਦਾ ਠਾਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਵੈਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਮੰਦਰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਕਮਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਮੇजेस ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਮੇਜਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਚ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਨ ਦੇ ਸਾ ਤੇਰਾ ਤਾਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ, ਵੈਲ ਵੀਵਡ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਥਰੂ ਚਰਖਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। he did it as a great poet he is। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰੀਏ।
Thank you. Next, you please. जी वाह जबरदस्त अच्छी बुक शेयर की थी तुसीं। ये मेरी ऑटोबायोग्राफी है। इस ऑटोबायोग्राफी का जो टाइटल मैं रखा सी उसी तन देसां ते मेरी जिंदड़ी है तन देसां तेरा ताना। डॉक्टर साहब एक लाइन दस दे तुसी ये टाइटल क्यों लिया सी ताकि जरा चीज़ां कनेक्ट हो जान। नहीं वो तुसी गल करो ना काफी दे उत्ते ते फिर वो तो आप ही निकल गया। तन दिता है वैसे तुसी। चलो जी प्लीज लेट्स कीप मूविंग, काफी लंबी है, इट्स ऑलरेडी 11:36। मैं कोशिश करदी हां जी। हाँ जी। करी जाओ ते लगी जाओ। ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਸੋ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਸ ਕਾਫੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤਨ ਦੇਸਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਸਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਫॉर दैट। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ, ਇਨਐਵਿਟੇਬਿਲਿਟੀ, arrogance, fragility, futility ਤੇ ਅਖੀਰ enlightenment of life। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੜੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਐਰੋਗੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੌਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਐਵਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਨੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਤਿਆ ਕਦਿਆਂ ਉਮਰ ਵਿਹਾਈ ਨਿਕਲਿਆ ਸੂਤ ਪੁਰਾਣਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਜਿਸ ਆਖਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਐਵਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਐਵਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਮਰ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਇਹ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਜਿਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਹੋ ਉਦਣ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਹੋ, ਉਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਧੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖੱਡੀ ਚੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਟਿਲਿਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਡ ਇਨ ਦਿਸ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਫਿਰ
ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਸਤਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਇੱਕੋ ਸੂਤਰ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਕਾਮੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈਵਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਨੋਟਸ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਮਤਲਬ ਆਂਦਾ ਚਰਖਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਠਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹੈਵਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਨੋਟਸ। ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਮੇਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਐ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਚੱਪੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਜ਼ਰ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਔਰ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਓ ਕਿ ਹੁਣ ਤਨ ਦੇਸਾਂ ਤੇਰਾ ਤਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੀਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਨੂੰ ਜੀਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੁਲਾਹਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਜੁਲਾਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕੱਢੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਆਨਰੇਬਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੋਰਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕੱਤਦਿਆਂ ਕਦੇ ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਤ ਹੈ, ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਨਲੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਣੇ ਔਰ ਪੇਟੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਣੇ ਔਰ ਬਾਣੇ ਦੀ। ਤਾਣਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਰਪੇਟਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਪੇਸਟਰੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਡ ਔਰ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਣਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਾਣਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਚਰਖਾ ਸੀ, ਸੂਤ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ
रियलाइज करना है। ते अखीरला पैरा जिहड़ा हैगा कि धरत और आकाश दे विच सिर्फ एक चप्पे दा फर्क है। मैं इत्थे ये समझिया कि धरती दे विच जां दुनिया दे विच मटीरियलिस्टिक चीज़ां ते आकाश जां मैटाफिजिकल जां स्पिरिचुअल चीज़ां दे विच कोई इन्ना ज़्यादा फर्क नहीं, पर मेरे तहां तेहां दी जगह मैं समझे कि तहां शाहां दा ठाणा कि मेरा शाह जो मेरा मुर्शद है उसदा इन्हां तो भी उपर घर है, ठाणा है। तहां मीन्स उपरन सारे तो उपर उसदा मेरी लगन जेड़ी है अपने मुर्शद लिए उस तो भी अगी आ। ते अखीरली लाइन ने कि मैं हुण ये सारा कुछ समझ के हर पासे मैनू कुदरत दा शीशा चमकदा मंदिर दी तरह कुदरत दा पसारा कुदरत दी हस्ती मैनू सब पासे नजर आ रही है और विचकार मैं बैठा इस कुदरत दे विच एक इंसान छोटा जिहा इंसान शाह हुसैन बैठा ते मैनू ये रियलाइजेशन हो गई है कि मेरी औकात मेरी जिंदगी दे कमा कारां चों मैनू रियलाइज हो गई है सारी चीज के मकसद की है जिंदगी का। मेहरबानी जी। मैं भी थोड़ा जिहा बोल ही ला ਜੇ ਕਾਫੀ ਜੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਜੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤਨ ਦੇ ਸਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਣਾ ਮੈਨੀ ਜਿੰਦੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਦੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਨ ਦੇ ਸਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਫੀ ਚ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਇਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਖੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾ ਔਰ ਬਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ turn aside आवाज नहीं आ रही गौर जी, गौर साहब तुसीं दो जगह तो लॉग इन हो तो इको आएगी ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ। अच्छा आवाज ऊन नहीं नहीं आ रही। ऊन नहीं आएगी ऊन ठीक है। हाँ ठीक है ਬੋਲੋ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਇਸ ਸੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਨ ਦੇ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਤਾਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਔਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਪਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੜੀਏ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਆ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਆ ਔਰ ਪਰਪਸਫੁਲ ਵੀ ਆ। ਤਨ ਦੇ ਸਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਵਿਹਾਏ ਨਿਕਲਿਆ ਸੂਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਹੀ ਪਾਤੀ ਨਲੀਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਬਹਾਨਾ। ਨਲੀਆਂ ਉਹ ਨਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਜਨਸ ਮੇਜਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਚੱਪਾ, ਉਂਗਲ, ਕਦਮ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਣਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਬਾਣਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੱਡੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਤਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਗਈ ਵਹਾਏ ਕੋਈ ਦਮ ਕੋਈ ਰੰਗਦਾਰ ਨਾ ਲਿੱਤਾ, ਕੋਰਾ ਗਈ ਵਹਾਏ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਧਰਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਕ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਚੱਪੇ ਦੀ ਵਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਾਂ
ਦਾ ਠਾਣਾ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸ਼ੋ ਆਫ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਇੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਦਿਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨਮਾਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਡੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਨੇ ਬਾਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਖੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਦਾਗ ਨਾ ਦੱਬਾ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ਮਾਵਾਂ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਵੰਸਵੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਕਾਵਾਂ ਕਿਉਂ। ਵੈਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ, ਰਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਨ ਦੇ ਸਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਔਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਖੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤਾਨੇ ਬਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹ ਖੱਡੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਖੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੱਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਪਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਔਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਰਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਸਤਕਿਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਰਮਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 5000 ਖੱਡੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਕੱਪੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੁਕ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਮਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਚਰਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੈ। ਔਰ ਚਰਖਾ ਅਲਾਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚਰਖੇ ਦੇ ਪਹੀਏ ਦਾ ਘੁੰਮਣ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਘੁੰਮਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਚਰਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਨ ਦੇਸਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਨਾ ਨੀ ਮੈਂਡੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤਾਨਾ ਤਨ ਦਿਆਂਗਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪ ਹੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤਾਨਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇਰਾ ਤਾਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਾਫੀ ਇੰਝ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਦੇਸਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ, ਖਿਲਾਰਨਾ, ਕੱਸਣਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਨੇ ਨੂੰ ਕੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਉਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਾਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੜੀਏ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਗੁੰਮ ਨਾ ਆਣੀਏ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੜੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰਤ ਹੈ, ਲੀਡ ਕਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਪੈਰਾਡਾਕਸਿਕਲ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਨਾ ਤਾਨਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੱਤਦਿਆਂ ਉਮਰ ਵਿਹਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੂਤ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਕਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਤ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਨਵਾਂ ਸੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕੱਤਦਿਆਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਸੂਤ ਕਿਉਂ ਪੁਰਾਣਾ? 2 ਦਫਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਣਾ ਆਂਦਾ, ਬਾਣਾ ਆਂਦਾ, ਚਰਖਾ ਆਂਦਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਆ? ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਫਾਤੀ ਨਲੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਲੀਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ, ਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਾਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਨਾ ਪੇਟਾ ਇੱਕੋ ਸੂਤਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਧਾਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਸੱਚਾ ਵਾਂ, ਦੂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾ ਪੇਟਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਸਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 85 ਛੱਡ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ 84 ਜਿਹੜਾ 400 ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, 85 500 ਤਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਚ ਹਜ਼ਾਰ ਪਛਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ। ਵੈਨ ਨੋ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਖਣ ਦੀ ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਜਾਣਾ ਸੋ ਜਾਣਾ। ਤਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਥ ਚਿੱਪੇ ਦੀ ਤਾਹਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਠਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲੈ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਸ ਕਾਸਮੋਸ ਵੱਲ, ਕਾਇਨਾਤ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। जी ऑलमोस्ट टाइम हो गया डॉक्टर साहब। जी मैं थोड़ी जी अर्ज करा, मेरी फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਣ ਦੇਸਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤਾਣਾ ਤਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਣ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤਾਣਾ ਤਣ ਸਕਣਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤਾਣਾ ਤਣਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੜੀਏ ਨੀ ਸਿਰ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਨੀ ਘੁੰਮਣਾ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕਦਮ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਣ ਦੇਸਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਣਾ, ਕੱਤਦਿਆਂ ਉਮਰ ਵਿਹਾਈ ਨਿਕਲਿਆ ਸੂਤ ਪੁਰਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋ ਕੱਤਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਤਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕੇਡੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀਮ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਥਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕਥਨਾ ਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਤ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ। ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਹੀ ਫਾਤੀ, ਨਲੀਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਬਿਹਾਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜਲਾਈ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਤ ਤਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਲੀਆਂ ਵੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੜਤ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਕਿ ਡੈਕੇਡੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਈ ਫਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਲੀਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਇੱਕੋ ਸੂਤਰ, ਦੂਤੀਆ ਭਾਵ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਣਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਤਰ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 34-35 ਛੱਡ ਕਰਾਹੀਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 34-35 ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 1000 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 1000 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ, 1000 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਾਣਨਾ ਵਾ। ਤਾਣਾ ਆਂਦਾ, ਬਾਣਾ ਆਂਦਾ ਚਰਖਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦਿਆਂ ਉਮਰ ਵਹਾਈ ਵਾਂਗ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਖਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਡੈਕੇਡੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਾਣਾ ਆਂਦਾ, ਬਾਣਾ ਆਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਤਾਣਾ ਤੇ ਬਾਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਚਰਖਾ ਯਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਖਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਖਣ ਦੀ ਕੁਝ ਹਾਜਤ ਨਾ ਹੀ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਉਹ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੱਸੀ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਚਰਖਾ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਥ ਚੱਪੇ ਦੀ, ਤਿਹਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਠਾਣਾ, ਸਭ ਵੇਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੁਮਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਥ ਚੱਪੇ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡੀਵਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡਲਿਜ਼ਮ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ
ਜਰਮਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਲੇਟੋ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਤਿਹਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਠਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਣਨਾ, ਅਸਲੀ ਔਰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਚੱਪੇ ਦੀ ਵਿੱਥ ਹੈ, ਚਾਰ ਚੱਪੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, ਸਭ ਵੇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵੇਸ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਲੇਟੋ ਤੇ ਕਾਂਟ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਨ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਤੇ ਸਭ ਵੇਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨਮਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਪੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮਟੀਰੀਅਲੀ, ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਕਾਫੀ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਤਹਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀਏ ਤੇ ਇਸ ਕਾਫੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਥ ਚੱਪੇ ਦੀ ਤਹਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੈਨ ਵੀ ਆਲਸੋ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਹੈਵਜ਼ ਨੇ, ਹੈਵ ਨੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਨਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ,
ਜੀਓ ਦੈਟਸ ਤੇ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਮਾਨ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੀਚੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਪੇ ਦੀ ਵਿੱਥ ਹੈ ਚੱਪੇ ਸਾਰੀ। ਦੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਜਰਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਢ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਵਨਨੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ, ਇਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਬੁੱਕ ਟੂ ਰੀਡ ਐਂਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਲਾ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਾਫੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦ ਕਾਫੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਰ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਐਂਡ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੈਨ ਵੀ ਗੈਟ ਦੈਟ? ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਲੈਟ ਮੀ ਸਟਾਪ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੇਅਰ ਫਰਸਟ।